গুড মর্নিং। আজ সকাল সকাল আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি আমাদের ড্রিম ডেস্টিনেশন তাজমহল দেখতে। আমরা এসে পড়েছি টিকিট কাউন্টারের সামনে। এসে দেখলাম প্রচণ্ড ভিড় আজকে তাজমহল দেখতে, প্রচুর লোক এসেছে। আমরা এসে জানতে পেরেছিলাম যে এখানে অফলাইন অনলাইন দুভাবেই টিকিট কাটা যায়। তাও একটু সকাল সকাল এসেছিলাম, ভেবেছিলাম ফাঁকা পাবো, তাই আমরা অফলাইনেই টিকিট কাটতে এসেছি। আপনারা ইচ্ছে করলে অনলাইনেও টিকিট কাটতে পারেন। টিকিটের ব্যাপারে একটু বলে দিই, আপনারা যদি তাজমহলে ঢুকে আশেপাশে ঘোরেন তাহলে টিকিট লাগবে 50 টাকা, কিন্তু আপনারা যদি তাজমহলের ওপরে উঠতে চান, ভেতরে প্রবেশ করতে চান, তার জন্য টিকিট লাগবে 200 টাকা, অর্থাৎ টোটাল 250 টাকা। গেটে ঢোকার আগে আপনার ফুল বডি চেকিং হবে, টিকিট স্ক্যান করা হবে আর আধার কার্ড সাথে রাখতে হবে। আর এছাড়া ট্রাইপড নিয়ে ঢোকা অ্যালাউ নয়, খাবার জিনিস নিয়েও ঢোকা অ্যালাউ নয়। জলের বোতল, ওষুধ ইত্যাদি থাকলে তা নিয়ে ঢুকতে দেবে। সেলফি স্টিকেও অসুবিধে নেই। আর আপনি তাজমহলের চারপাশে ছবি ভিডিও সবই তুলতে পারবেন, কিন্তু তাজমহলের ভেতরে কোনো ছবি তোলা অ্যালাউ নয়। তাজমহল সম্বন্ধে ভালোভাবে জানার জন্য আমরা গেটের থেকেই একজন গাইড বুক করে নিলাম, যিনি আমাদের তাজমহল সম্বন্ধে অজানা তথ্য জানাবেন। रात को नहीं, रात में खुलते हैं ना, फुल मून नाइट होता है तब खुलता है। तो यहाँ पर बता दें आपको। हाँ, ठीक है। देखिए आप लोग ये एरिया देख रहे हैं ना, इसको फोर कोर्ट एरिया बोलते हैं। तो यहाँ 4 गार्डन 4 गेट। तो ये फर्स्ट गेट है वेस्ट गेट, जहाँ से आपने एंट्री करा है। सेकेंड वो ईस्ट गेट है, थर्ड वो साउथ गेट है, और ये फोर्थ ये नॉर्थ। इस गेट का हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट हाइट है इसका बॉटम टू टॉप। आपको जो ब्लैक राइटिंग नजर आ रहा है दादा, जी अरबिक लेटर लिखा है, होली बुक कुरान का आयत है सूरह अल फजर, जो सुबह मॉर्निंग पीरियड में पढ़ा जाता है। ठीक है। और देखिए ऊपर छोटा छोटा डोम नजर आता है वाइट वाला, आपको आप काउंट करके बताइएगा दादा कितना डोम है। 11 ये फ्रंट साइड में, 11 इसका बैक साइड में, ये टोटल 22 डोम। जी इसलिए बनाया है, शानदार टाइम में कोई कैलेंडर कैलकुलेटर नहीं था अकाउंट के लिए। एक साल में बनता तो एक डोम रखता था, दूसरी साल में बनता था दूसरा डोम रखता। ऐसे टोटल पूरा 22 ईयर्स 22 साल में बन के तैयार, और 20,000 लोगों ने इसमें काम किया। शाहजहाँ का टोटल 3 वाइफ था। तो फर्स्ट वाइफ था फतेहपुरी बेगम, इस पेड़ के पीछे उनका ग्रेवयार्ड बनाया वाइट वाले डोम पे, वाइट वाला जो हाँ जो फर्स्ट वाइफ था। सेकंड वाइफ वो रहा सामने संदली बेगम, जो ब्लैक डोम पे है। और थर्ड वाइफ मुमताज, जिनके लिए ताजमहल। देखिए वो डिजाइन देख रहे हैं आप, लीफ फ्लावर बना हुआ है तो सामने ऊपर आपको देखने में कलर पेंटिंग नजर आएगा। कोई कलर पेंटिंग नहीं है, सारा सेमी प्रेसिस स्टोन है, और सब अलग अलग कंट्री से आए हुए। ग्रीन वाला साउथ अफ्रीका से, रेड वाला यमन से, और जो ब्लैक ऑनिक्स शायद लिखा है जी बेल्जियम से। तो मार्बल को डिग आउट करता है दादा, डिजाइन देता है, तब उसमें फिक्स किया जाता है। जो आप रेड वाला स्टोन देख रहे हैं ना, जो फ्लावर बना रेड फ्लावर, उसे कोरिलियन बोला जाता है। वही स्टोन पूरा मूनलाइट टाइम में ग्लो, तब नाइट में ताजमहल खुलता है पूनम मासी में। तो 510 रुपीज़ का एक आदमी का टिकट होता है नाइट में, तो सारा स्टोन शाइनिंग करता है मून लाइट में। और देखिए आप जो रूम से देख रहे हैं चारों साइड में, जो 210 रूम है, उस टाइम में आगरा सिटी में कोई गेस्ट हाउस वगैरह नहीं हुआ करता था। शाहजहाँ का जो गेस्ट आता था वो लोग यहाँ पर रुका करता था। तो ईस्ट और वेस्ट यहाँ पर एंट्री के लिए बनाया, साउथ गेट एग्जिट पॉइंट बनाया, और ये मेन गेट है रॉयल गेट, आप एंट्री करेगा ताजमहल के अंदर। तो यहाँ 4 गार्डन देखिए, 1 2 3 और ये 4, इसको 4 फुट তাজমহলে ঢোকার আগে এই যে লাল পাথরের যে ঘরগুলো রয়েছে, প্রায় 210খানা ঘর রয়েছে। এগুলো সেই সময় তাজমহল তৈরি করার জন্য দেশ বিদেশ থেকে যে কারিগর আসতো, তারা এখানে বিশ্রাম নিত। প্রায় 22,000 কারিগর এখানে কাজ করতো, আর 22 বছর লেগেছিল এই তাজমহল তৈরি করতে। এই আমরা এখন শাহী দরওয়াজার সামনে এলাম। এই শাহী দরওয়াজা থেকে আমাদের ঢুকতে হবে তাজমহলের দিকে। আর এই যে মাঝখান দিয়ে একটা লাইন চলে গেছে, এই লাইনটা বরাবর আমরা যত এগাবো দেখা যাবে যে তাজমহল আমাদের থেকে অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছে। এটাকে অপটিক্যাল ইলিউশন বলে। শাহী দরওয়াজা থেকে তাজমহলের দূরত্ব ঠিক 300 মিটার। পৃথিবীর 7ম আশ্চর্যের অন্যতম এই অনন্য সুন্দর তাজমহল মুঘল সম্রাট শাহজাহানের বিবি আরজুমান্দ বানু বেগম, অর্থাৎ যিনি আমাদের কাছে মুমতাজ নামে পরিচিত, তারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে শাহজাহান এটি নির্মিত করেন।
1632 খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এই সৌধটির নির্মাণ কার্য। কাজ সমাপ্ত হতে লেগে যায় 21টি বছর। এই তাজমহলের মূল স্থপতি ছিলেন উস্তাদ আহমেদ লহরি। তাজমহল বানানোর জন্য সাদা মার্বেল পাথর আনা হয়েছিল রাজস্থান থেকে। লাল, হলুদ, বাদামি রঙের পাথর এসেছিল পাঞ্জাব থেকে। চীন থেকে আনা হয়েছিল সবুজ পাথর এবং স্ফটিকের টুকরো। তিব্বত থেকে আনা হয়েছিল বৈদুর্য সবুজ রং এবং আফগানিস্তানের থেকে নীলকান্তমণি। এছাড়াও নানা রঙের মূল্যবান পাথর এসেছিল। এই রকম প্রায় 28টি মহামূল্যবান পাথর সাদা মার্বেলের উপর বসানো হয়েছিল। অনুমান করা হয় এটি বানাতে সেই সময়ের হিসাবে খরচ হয়েছিল প্রায় 32 লক্ষ টাকা। অবশ্য এই তাজমহল শেষ না হতে হতেই ঔরঙ্গজেব শাহজাহানকে বন্দি করেন আগ্রা ফোর্টে। কথিত আছে শাহজাহানের জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছিল আগ্রা ফোর্টের জানলা থেকে এই তাজমহলের দিকে তাকিয়ে। শাহজাহানের মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব তার স্ত্রী মুমতাজের পাশে এই তাজমহলেই তাকে সমাধিস্থ করেন। তাজমহল তৈরির জন্য জিনিসপত্র এক দেশ থেকে অন্য দেশে আনার জন্য 1000-এরও থেকে বেশি হাতি ব্যবহার করা হতো। ताजमहल जो स्टार्टिंग किया था वो 1631 में स्टार्ट किया था बनाना और 1653 में से कंप्लीट कर दिया गया। टोटल इसे 22 ईयर्स लगा। इसका जो हाइट देख रहे हैं ना आप लोग, इसका 243 फीट हाइट है इसका बॉटम की। आपको ये चारों प्लेन नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं आपको सीधा नज़र आएगा। स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड ऐसे करके 2.5 डिग्री से टिल आउट बनाया। टिल आउट इसलिए बनाया, लाइफ में कभी भी अर्थक्वेक आएगा ना, भूकंप, तो ये 2 पिलर फ्रंट साइड में गिरेगा, 2 बैक साइड में गिरेगा, इस बिल्डिंग के ऊपर इसे डैमेज नहीं होगा, तो इसलिए इसको 2.5 डिग्री टिल आउट बना। ठीक है, आइए इधर तो ये मस्जिद है शाहजहां ने नमाज के लिए। हर फ्राइडे को यहाँ नमाज होता है, तो फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है। ठीक है, मस्जिद का बिल्कुल सेम जो रॉयल गेस्ट हाउस बनाया गया। अभी आप ताजमहल इधर से देख रहे हैं ना, फ्रंट साइड से, सेम पूरा बैक साइड में, सेम लेफ्ट में, सेम राइट। आप कहीं से देखिएगा चारों साइड से सिमिलर ही है। शाहजहां का टोटल 3 वाइफ था। शाहजहां सबसे ज़्यादा मुमताज़ से प्यार करता था, उन 2 वाइफ से। रीज़न ये था, उन 2 वाइफ से उनका कोई चाइल्ड नहीं हुआ था, मुमताज़ से ही 14 चाइल्ड। तो 8 चाइल्ड का डिलीवरी होते समय डेथ हो गया था। टोटल उनका 6 बचा था। 4 जेंट्स 2 लेडीज़ था। तो जेंट्स था दारा शेखू, मुराद, औरंगजेब एंड शुदा। लेडीज़ था जहानारा, रोशन नारा। मुमताज़ को जो डेथ हुआ था 1630 में हुआ था, फ्रॉम मध्य प्रदेश बुरहानपुर MP के अंदर। तो 6 महीने बॉडी वहाँ सामने रखा गया था। तो सामने येलो कलर का एक वॉल बनाया। फिर उनके मरने के 6 महीने बाद ताजमहल का काम स्टार्ट हुआ था 1631 दिसंबर में। तो वहाँ से निकाल के बॉडी को अंदर शिफ्ट किया। तो फर्स्ट उन्होंने ग्रेवयार्ड बनाया था, बाद में ये बिल्डिंग। ठीक है, आप सेंटर में जो এই যে তাজমহলের সামনে এই যে জলের ট্যাঙ্কটা, এটাকে বলে শাহী ট্যাঙ্ক। এতে ফোয়ারাগুলো যে লাগানো আছে সেটা সেই সময়কারই ফোয়ারা, এখনও যেটা খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করা হয়। এত বড় আর এত সুন্দর শ্বেতপাথরের সৌধ পৃথিবীর কোথাও নেই, তাই এটা 7ম আশ্চর্যে স্থান পেয়েছে। আর দেশ বিদেশ থেকে প্রতি বছর 65 লাখের চেয়েও বেশি এখানে পর্যটক আসে এই তাজমহলের অপূর্ব রূপ দেখার জন্য। এই যে দুপাশে এটা হচ্ছে ড্রাম হাউস। সেই সময় শাহজাহান ঢুকলে এখানে নাগারা বাজানো হতো। সেই সময় বেশিরভাগ মোগল দালান তৈরি হতো লাল বালি ও পাথর দিয়ে, কিন্তু তাজমহল নির্মাণে শাহজাহান প্রথম শ্বেতপাথরের ব্যবহার করেন। শ্বেতপাথরের সৌধ হিসাবে তাজমহলের বিশ্বব্যাপী বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাজমহলের নির্মাণের জায়গাটি ছিল আসলে মহারাজ জয়সিংহের সম্পত্তি। শাহজাহান জমিটি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মধ্য আগ্রার একটি বিশাল প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের বিনিময়ে এই জমিটি অধিগ্রহণ করেন। যমুনা নদীর তীরবর্তী তাজমহলের এই জায়গাটি ছিল খুবই নিচু।
জায়গাটিতে এই সমাধি নির্মাণের উপযুক্ত করতে প্রচুর মাটি ফেলা হয়। সেই নিচু জমিকে যমুনা নদীর তীরের উচ্চতা থেকে 160 ফুট উঁচু করা হয়। তাজমহল ছাড়াও শাহজাহান এখানে একটি মসজিদ ও আরেকটি মেহমানখানা বানিয়েছিলেন, যেটি একই রকম দেখতে। প্রতি ফ্রাইডেতে এখানে নামাজ পড়া হয়, ওই জন্য তাজমহল সেদিন পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকে। তাজমহলের ঠিক পূর্ব পাশে রয়েছে এই মেহমানখানা, যেটা অনেকটা মসজিদের মতো দেখতে। অনেকেই এটাকে মসজিদ বলে ভুল করে, কিন্তু সাইনবোর্ড লক্ষ্য করলে দেখা যায় এটা মেহমানখানা। তাজমহলে যেমন সাদা মার্বেলের ওপর কারুকার্য করা, এখানে লাল পাথরের ওপর একইভাবে কারুকার্য করা, খুবই সুন্দর। আর এই মেহমানখানাটা থেকে তাজমহলকে দেখায় ভারী সুন্দর, খুব সুন্দরভাবে বানানো এই মেহমানখানা। এখন যেটা ফটোশ্যুটের জায়গা, খুব ভালো, আমরাও একটু ছবি তুললাম। আর এই মেহমানখানার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে যমুনা নদী, সেখান থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া আসে। সুতরাং বাইরে যতটাই গরম থাকুক না কেন, এখানে ঢুকলে আপনি সেটা অনুভব করতে পারবেন না। আপনাদের প্রথমেই জানিয়েছিলাম যে এই যে আমরা যেখানটা ঘোরাঘুরি করছি, এইখানের টিকিট 50 টাকা, আর আপনি যখন তাজমহলের উপরে উঠবেন তার জন্য আপনাকে 250 টাকার টিকিট কাটতে হবে। আর এখান থেকে তাজমহলে ওঠার জন্য ওপরে শু কভার পাওয়া যায়, যেটা আপনি তাজমহলের বাইরেও পাবেন আবার ভেতরেও পাবেন, 10 টাকা দিয়ে আপনাকে কিনতে হবে। এই আমরা এবার সিঁড়ি দিয়ে তাজমহলের উপরে उठलाम। देखिए ये वाला स्टोन दिख रहा है ना, रेड वाला, ये स्टोन जो ग्लो करता है मूनलाइट के अंदर, बाकी अदर स्टोन नहीं करेगा, ना ग्रीन ना ब्लैक ना येलो, सिर्फ रेड वाला। मार्बल को अच्छे डिग आउट करते हैं, डिज़ाइन जो तब इस कर दिया जाता है। देखिए आप इसे टच करके देखेंगे थोड़ा सा, अब ये सारा वायर से काटते हैं, फिंगर कट जाता है तो ब्लड आ जाता है। ऊपर देख रहे हैं डायमंड शेप कटिंग, फिलिग्री वर्क, ये सारा हैंडमेड है। आज भी उनका जो जनरेशन है वो लोग यही काम करता है। अभी आपको दिखाएगा वो लोग कैसे बनाते हैं, छोटे छोटे सुविनियर। তাজমহলের উপরে যে কালো রঙের লেখা রয়েছে, এটা আরবিক ভাষা। এই কালো রং আর কিছু নয়, কালো মার্বেল কেটে লেখা। এই মার্বেল ক্যালিগ্রাফি যে করেছিলেন তার নাম আব্দুল হক। ইরান থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এটা কোরআন লেখা আছে। এই আমরা তাজমহলের ওপর থেকে চারিদিকটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন কি সুন্দর লাগছে। আর ওই যে ওইটা হচ্ছে মসজিদ, অনেকটা মেহমানখানার মতোই দেখতে। আর ওই যে পেছনে যমুনা নদী বয়ে চলেছে। আর এই মসজিদে প্রতি শুক্রবার নামাজ পড়া হয়, তখন তাজমহল বন্ধ থাকে পর্যটকদের জন্য। একমাত্র মেহতাব বাগ থেকেই তখন তাজমহলকে দেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হয়। এখন আমরা তাজমহলের ভেতরে ঢুকব, কিন্তু আগেই বলেছি যে তাজমহলের ভেতরে কিন্তু ছবি তোলার নিষেধ আছে, তাই আপনাদের ভেতরটা দেখাতে পারবো না। তাজমহলের ভিতরে যেহেতু ছবি তোলা নিষেধ, ওর জন্য গুগল থেকে এই ছবিগুলি আমি সংগৃহীত করেছি। তাজমহলের ভেতরে ঢুকে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে অসাধারণ কারুকার্য, আর পাশাপাশি মমতাজ ও শাহজাহানের কবর রাখা আছে। কিন্তু এগুলো হচ্ছে আসল না, এগুলো রিপ্লিকা। আসলটা তাজমহলের বেসমেন্টে রয়েছে, যেটা আগে দেখানো হতো কিন্তু এখন আর সেটা দেখানো হয় না। এই যে তাজমহলের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে যমুনা নদী, আর ওই নদীর ওপাশটাই হচ্ছে মেহতাব বাগ। মেহতাব বাগ কোনো বিশেষ জায়গা নয়, আসলে মেহতাব বাগ থেকে তাজমহলের পেছন দিকটা দেখা যায়।
ফ্রাইডেতে তাজমহল বন্ধ থাকে ট্যুরিস্টদের জন্য, কারণ ওখানে নামাজ পড়া হয়। সেই সময় মেহতাব বাগ থেকে তাজমহলের পেছনের অংশটা খুবই সুন্দরভাবে দেখা যায়। আর এছাড়া এটা একটা এখন ফটোশ্যুটের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে দুপাশে যে জিনিসটা রয়েছে এটাকে জলমহল বলা হয়। এটার নিচে আসলে জলের কুয়া আছে, যেটা নাকি এখানের ভারসাম্য রক্ষা করছে। অনন্য সুন্দর তাজমহলের ওপর কিন্তু অনেক বিপর্যয় ঘটে গেছে। 19 শতকের শেষ দিকে তাজমহলের একটি অংশ মেরামতের অভাবে খুব খারাপভাবে নষ্ট হয়ে যায়। 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সৈন্যরা তাজমহলের বিকৃতি সাধন করে এবং সরকারি কর্মচারীরা বাটালি দিয়ে তাজমহলের দেওয়াল থেকে সমস্ত মূল্যবান দামি নীলকান্ত মণি খুলে নেয়। 19 শতকের শেষ দিকে লর্ড কার্জন তাজমহলের পুনর্নির্মাণের একটি বড় প্রকল্প হাতে নেন। কাজ শেষ হয় 1908 সালে। আর তখনই এই যে মূল বাগানটি ছিল মোগল আমলে, সেটি একটু পরিবর্তিত হয় এবং অনেকটা ইংরেজ পার্কের আদলের রূপ নেয়। লর্ড কার্জন ছিলেন স্থাপত্য শিল্পের অনুরাগী। তিনি ইন্ডিয়াতে এসে অনেক জিনিস যেটা ধ্বংস হয়ে গেছিলো আবার পুনর্নির্মাণ করেন। 1909 সালে তিনি যখন প্রথম তাজমহল দেখেন তখন মুগ্ধ হয়ে যান তার রূপ দেখে এবং তিনি খুশি হয়ে 1909 দুটি বিশাল কপার ও ব্রোঞ্জের তৈরি ঝাল লণ্ঠন গিফট করেছিলেন তাজমহলকে, যেটি একটি থাকতো শাহজাহান ও মুমতাজের কবরের ওপর আর অপরটি রয়্যাল গেটের মাথার ওপর। 2015-র 19 আগস্ট এই রয়্যাল গেট থেকে ঝাল লণ্ঠনটি খুলে পড়ে যায়, কিন্তু কেউ হতাহত হয়নি, তবে ঝাল লণ্ঠনটি বিশাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে আবার সেটাকে সারিয়ে সেখানেই টাঙানো হয়। এবার স্টিলের চেন লাগানো হয় যাতে ওটা মজবুত হয়। 1942 সালে যখন জার্মান বিমান বাহিনী এবং পরে জাপানি বিমান বাহিনী দ্বারা আকাশপথে হামলা চালানো হয়, তৎকালীন সরকার তখন তাজমহল রক্ষার জন্য এর উপর একটি ভাড়া বা খাঁচার মতো তৈরি জিনিস করেন। 1965 এবং 1971 সালে পাকিস্তান বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় তাজমহলে এরকমই ভাড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় যাতে বিমান চালকদের ভ্রম তৈরি হয়। তাজমহল সম্প্রতি যে অসুবিধার মধ্যে পড়েছে তা হলো যমুনা নদীর তীরে পরিবেশ দূষণ, আর তার সাথে রয়েছে মথুরাতে তেল পরিশোধনাগারের কারণে সৃষ্ট অ্যাসিড বৃষ্টি, যা ভারতীয় উচ্চ আদালত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাতে তাজমহলের অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। তাজমহলের একদম ওপরে যে ত্রিশূলের মতো জিনিসটা, ওটা আগে ছিল সোনার, যেটা ইংরেজরা চুরি করে নেয়, পরে ওটা পিতলের লাগানো হয়। ওটার উচ্চতা 30 ফিট, কিন্তু দূর থেকে মনে হয় কত ছোট। দূষণের জন্য যমুনা নদী আস্তে আস্তে শুকিয়ে পড়ছে, আর অ্যাসিড রেনের জন্য তাজমহলের অনেক জায়গাটাই ইয়েলিশ হয়ে গেছে। তাজমহল নিয়ে নানা বিতর্ক, নানা কাহিনী, অজানা তত্ত্ব এখনও হয়ে চলেছে। কেউ বলে এটা নাকি একটা শিব মন্দির ছিল, যদিও কোনো শিব মন্দির হওয়ার কোনো তথ্য এখানে পাওয়া যায়নি, তাই এটার নাকচ করা হয়েছে। কখনো বলা হয় যেখানে 22টি ঘর আছে তলায়, যেটা আন্ডারগ্রাউন্ডে তালাবন্ধ, ওই ঘরে কি আছে সেটা কখনো দেখানো হয় না। আবার কেউ কেউ বলে যে এই তাজমহল করার সময় শাহজাহান নাকি তার কারিগরদের আঙুল কেটে নেন, চোখ অন্ধ করে দেন। এটারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলে কথাটা সত্যি, আবার কেউ কেউ বলে যে বিশাল পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি এটা লিখে নিয়েছিলেন যে আর কোনো দিন তাজমহলের মতো কোনো জিনিস যেন কখনো তৈরি না হয়। যতই বিতর্ক থাকুক, তার সত্যতা মিথ্যতা যাই থাকুক না কেন, তাতে তাজমহলের সৌন্দর্য কিন্তু খর্ব হয় না। অপূর্ব সুন্দরের রূপ, তাজমহলের রূপ এক এক সময় এক এক রকম। এখন যেমন আমরা একটু বেলা হয়ে গেছে, ধবধবে দুধের মতো সাদা দেখছি, আবার আর্লি মর্নিংয়ে এটা হয়ে যায় একদম পিঙ্কিশ, আর মুনলাইটে এটা হয়ে যায় গোল্ডেন। আমাদের তাজমহল দেখা শেষ, এবার আমরা ফিরবো। কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাবেন। এখন তাহলে আসি, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।